اور ادھر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پانی زیادہ ہی گہرا ہے. اس کے باوجود جس تعداد میں آپ آج یہاں آئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خرمبرگ نے 26 سال سے تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ سیاست شروع کی تھی اور آہستہ آہستہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ آج وہ جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے. تو خرم میں نے میرے رشتہ دار میرا والد میری فیملی سیاست میں نہیں تھی. میں تمہیں یہ سمجھے کہ اکیلا نکلا تھا, لیکن آہستہ 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 اللہ نے آپ سب کے دلوں میں ڈالا. آپ میرے ساتھ ملتے گئے, قافلہ بڑھتا گیا اور آج اللہ کے کرم سے واحد پاکستان کی جماعت ہے جو سارے پاکستان میں گلگت بلتستان سے لے کے چترال سے لے کے قبائلی علاقے سے لے کے سندھ بلوچستان پنجاب سارے پاکستان میں آج سب سے بڑی جماعت ماشاءاللہ آپ کی جماعت ہے. تو خرم مجھے اتنا تجربہ ہو چکا ہے, میں جب آپ سب کو دیکھا تو خرم میں آج آپ کو مبارک دے رہا ہوں, آپ الیکشن جیت گئے ہیں. کوئی کسی رنگ کا کسی سائز کا لوٹا آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. الیکشن مقابلہ کوئی کسی رنگ کا لوٹا اس جنون کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لوٹوں میں جنون نہیں آ سکتا. لوٹوں کے اوپر لوٹوں پہ بڑا نوٹ خرچ کیا جا رہا ہے. انتظامیہ کو لوٹوں کو جتانے کی کوشش کروائی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن پوری طرح حمزہ ککڑی کے ساتھ مل کے لوٹوں کو چکانے کی کوشش کر رہی ہے. حمزہ ککڑی غور سے سن لو, جو مرضی تم کر لو, تم یہ الیکشن نہیں جیت سکتے, کیونکہ پاکستان کی عوام فیصلہ کر چکی ہے. پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت امریکی سازش اور پاکستان کے بڑے بڑے لوٹے نامنظور.
सकते। दयाब आपको हम यहाँ खुशामदीद कहते हैं। इंशाअल्लाह वक्त ये चीज साबित करेगा कि आज जो आपने फैसला किया तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने का, वक्त साबित करेगा कि ये आपका फैसला दुरुस्त था, आपके लिए भी और पाकिस्तान के लिए। और मैं आज वैसे अपने सारी शेखुपुरा की टीम को आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। एक टीम बन के आप खेल रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप टीम बन के अगर आप इस मैदान में निकलेंगे, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। तो मेरे शेखुपुरा के बाशऊर शहरियों, सुने आप, ये मुकाबला, ये दो नजरिया का मुकाबला है। एक नजरिया, एक कौमी नजरिया पाकिस्तान का नजरिया है। और पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बन रहा था तो पाकिस्तान का नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब मेरे का पाकिस्तानियों, शेखुपुरा के मेरी खास तौर पे आज मैं अपनी बहनों को खुशामदीद कहना चाहता हूं। जब पाकिस्तान की तहरीक चली थी तो उसमें मेरी वालदा, उनकी बहनें, सबने शिरकत की थी तहरीक पाकिस्तान में। उसी तरह पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए मैं चाहता हूं मेरी बहनें भी निकले, नौजवान निकले, बच्चे निकले। मैं बच्चे भी देख रहा हूं, हमारे बच्चे भी पाकिस्तान के शामिल हैं एक हकीकी आजादी की जद्दोजहद में। तो दो नजरिए, एक नजरिया पाकिस्तान, और वो था कि अल्लामा इकबाल हमारे नजरियाती लीडर और कायदे आजम हमारे अजीम लीडर, वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों से आजाद हों, और ये ना हो कि अंग्रेजों से आजाद हो के हम हिंदुओं की गुलामी करें। वो एक आजाद मुल्क में, एक आजाद मुल्क में मदीना की रियासत के ऊपर अपनी कौम को खड़ा करना चाहते थे। और वो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके फरमान पे, उनकी सुन्नत पे हमें कौम बनाना चाहते थे जिधर सबसे पहले इंसाफ हो, अदल हो, कानून की हुक्मरानी हो, कानून के सामने सब एक बराबर हो, ताकतवर और कमजोर के लिए एक ही कानून हो। वो कौमी ने, वो जो हमारा कौमी नजरिया था, वो नजरिया था उन उसूलों पे जिसमें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत खड़ी की थी। अदल और इंसाफ, इंसानियत, फलाई रियासत, जिधर एक रियासत अपने कमजोर तबके को उठाए, अपनी पॉलिसीज बनाए जिसमें गरीबों को गुर्बत से निकाले। जो आज चाइना कर रहा है, चाइना ने 70 करोड़
سے 35 سال میں غربت کی لکیر سے نکال دیا اور سپر پاور بن گئی. وہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے کیا کیا کہ مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف پہ کھڑا کیا ایک معاشرہ. پہلی دنیا کی تاریخ کی فلاحی ریاست بنائی. ریاست نے اپنے بیواؤں کی، یتیموں کی، غریبوں کی، بزرگوں کی، معذوروں کی ریاست نے ذمہ داری لی. اللہ کی برکت آئی ان پہ. اور ایک ریاست جو لا الہ الا اللہ پہ کھڑی ہوئی. 2 سپر پاورز تھی اس وقت، 2 بڑی بڑی سپر پاورز. وہ ریاست مدینہ کی ریاست نے نہ ان سے کوئی امداد مانگی، نہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بیکاری ہیں. beggars are not choosers. انہوں نے نہیں کہا، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 627 اور 628 میں دونوں کے سربراہوں کو، سپر پاور کے سربراہ کو خط لکھا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. اگر تم اس پہ چلو گے اپنی بہتری کے لیے. امداد نہیں مانگی. یہ نہیں کہا کہ میں تو بھیک مانگنے نہیں آیا. آپ نے سنا ہوگا، آپ نے سنا تھا کہ چیری بلاسم ابھی اس نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی، میں تو بھیک مانگنے نہیں آیا ہے، تو بڑا مشکل وقت ہے، میں تو امداد دے دے. انہوں نے، کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے. ایک شعر ہے کہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے لاکھوں سجدوں سے تجھے نجات. آزاد کر دیتا ہے انسان کو. تو ایک یہ نظریہ، اور دوسرا نظریہ ہے یہ چوروں کا. یہ نظریہ ہے پیسہ. یہ نظریہ ہے اللہ کے سامنے نہیں جھکنا بلکہ پیسے کی بت کی پوجا کرنا. یہ وہ نظریہ ہے جدھر یہ کبھی امریکہ کے پیر پالش کرتے ہیں، جوتے پالش، کبھی کسی کے بوٹ پالش کرتے ہیں، صرف ایک مقصد کہ کسی طرح وہاں پہلے چوری کا پیسہ بچ جائے، کسی طرح NRO مل جائے. دوسری دفعہ اپنے پیسے کو بچانے کے لیے یہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنے پیسے کو بچانے کے لیے یہ کشمیریوں کے، ان کی جو جدوجہد ہے، ان کی قربانی ہے آزادی کے لیے، یہ ان کی قربانیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہیں. ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے، اپنی پیسہ بچانے کے لیے یہ امریکہ کی جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. جس طرح انہوں نے وار آن ٹیرر میں 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر، ہم مدد امریکہ کی کر رہے ہیں، اور جس کی مدد کر رہے ہیں وہ ہمارے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہا ہے. 400 ڈرون اٹیک ہوئے. یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، زرداری اور نواز شریف. ایک دفعہ ان کی جرت نہیں ہوئی امریکہ کو کہنے کے لیے کہ یہ سارے انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے. کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ بھی فیصلہ کریں کون مجرم اور آپ بھی قتل کر دے. کوئی دنیا کا قانون جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بننے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن کیونکہ ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں مغربی بینکوں میں، آف شور اکاؤنٹس میں،
बड़े बड़े महलात हैं लंदन में, ये कभी इनके सामने अपने मुल्क के मफादात के लिए ये कभी खड़े नहीं होंगे। ये हमेशा ऐसी बातें करेंगे कि beggars are not choosers, कि हम तो भिखारी हैं इसलिए हम गुलाम हैं। ये हमेशा ऐसी बातें करेंगे कि जी हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, जब चाहे अमेरिका हमें मार सकता है। ये मेरे पाकिस्तानी और नौजवानों सुन लो, आज अगर पाकिस्तान एक अजीम खुददार मुल्क नहीं बन सका तो इन चोरों की वजह से। पाकिस्तान का कौमी नजरिया है, हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, हम भी चाहते हैं अमेरिका से दोस्ती हो। हमारे वहाँ लोग पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी सबसे अमीर तरीन दुनिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी है। हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, हम भी चाहते हैं कि अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन हम अमेरिका की गुलामी नहीं चाहते। मैं भी चाहता हूं कि हमारी हिंदुस्तान से दोस्ती हो। मुझे तो हिंदुस्तान ने जितना मुझे इज्जत दी, जितना उन्होंने मुझे वहां जिस तरह मेरी कदर की, शायद ही किसी पाकिस्तानी की हो। मैं भी दोस्ती चाहता हूं, लेकिन मैं कश्मीरियों की कुर्बानियों की, मैं उनकी कभी उनकी कुर्बानियां की कब्र पे हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं कर सकता। अब तक 1 लाख कश्मीरी पिछले 35 साल में कुर्बानी दे चुके अपनी आजादी के लिए। मैं कभी हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं कर सकता जबकि मेरे कश्मीरी भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा हो। इसलिए हम भी दोस्ती चाहते हैं। अमेरिका कहता है कि रूस ना जाओ, भाई मैं अमेरिका से पूछता हूं तुम हो कौन मुझे कहने वाले कि मैं रूस ना जाऊं। अगर हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल खरीद के अपने मुल्क के अंदर अपने अवाम के लिए डीजल और पेट्रोल 25 कैसे आपका हाल हो रहा होगा। सलाम करता हूं आपको, जरूर को सलाम करता हूं। अच्छा जी, अब हिंदुस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है, पाकिस्तान नहीं है। उनका इत्तेहादी होते हुए वो रूस से 30% से 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा है, और वो अपने लोगों के लिए बजाय पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत बढ़ाने पे वो कम कर रहे हैं। 25 रुपए लीटर कम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। और जब हिंदुस्तान से पूछा गया कि जनाब आप तो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, आप क्यों रूस से तेल ले रहे हैं, तो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम आपके इत्तेहादी होंगे, लेकिन हमारी पहली
कोशिश ये है कि हम अपने लोगों की खिदमत करें, उनकी परवाह करें, उनके लिए महंगाई कम करें। हम बेशक आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन हम कीमतें बढ़ाने लगे, हम रूस से तेल लेंगे। और यहाँ अमेरिका के गुलाम चेरी ब्लॉसम, जुर्रत नहीं है इनकी रूस से तेल लेने की। इनका फाइनेंस मिनिस्टर कहता, उससे पूछा किसी ने, CNN पे खातून ने पूछा कि आप, इमरान खान कह रहा था हम रूस से तेल लेंगे, आप क्यों नहीं ले रहे? तो जवाब देता, मुफ्ता इस्माइल जवाब देता, कहता रूस हमारे पास आए और हमें बताए कि तेल कितने का देगा। बेशरम आदमी, शर्म करो। तेल की हमें जरूरत है और रूस हमें आके बताए कि हम सस्ता तेल दे रहे हैं तुम्हें। इसलिए कि इनको डर है। ये अमेरिका की गुलामी नहीं, ये गुलामी से भी नीचा। अमेरिका का नाम सुन के इनकी काम पे टांगने लग जाती है। तो मेरे पाकिस्तानियों, दो रास्ते हैं, दो नजरिए। एक तरफ अमेरिका ने इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, दूसरी तरफ वक्त आ गया है कि सारी कौम अपनी हकीकी आजादी की जद्दोजहद करे, जहाद करे। मुझे जो अमेरिका से गिला पता क्या है, मैं अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, मैं उनके माशरे को अंदर से समझता हूं। मुझे उनसे एक गिला सबसे ज्यादा ये है कि अपने मुल्क में अगर कोई जमानत पे हो, अगर आपके मुल्क में कोई जमानत पे हो तो आप उसको चपरासी भी नहीं रखते। और यहां उसको हमारे मुल्क का वजीर आजम बना दिया। पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी को और उसके बेटे को, हमजा कुकड़ी को, आपने इस मुल्क की 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जो आपने तौहीन की है, आप कितनी हकारत से हमें देखते हैं कि हमारे मुल्क में सिर्फ इसलिए कि ये आपके कंट्रोल में रहे, ये आपकी हर बात माने, ये आपको सलूट करें, ये आपके सामने सजदे करें, आपने हमारे मुल्क में मुजरिमों को बिठा दिया है क़यादत में। आपने हमारी तौहीन की। मेरे पाकिस्तानियों, इससे बड़ी तौहीन एक कौम की नहीं हो सकती कि एक मुल्क के ऊपर, वो मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बना हो, उस मुल्क के ऊपर मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दो। आसिफ जरदारी इस मुल्क की बीमारी, शहबाज शरीफ, हमजा कुकड़ी, राना सनाउल्लाह कातिल, यानी ये इससे बड़ी हमारी क्या तौहीन हो सकती है। इसलिए गौर से सुन लो, आपने अब से लेके जब तक इलेक्शन नहीं होता, मैं हर अपनी बहनों को कह रहा हूं, बच्चों को कह रहा हूं, नौजवानों को कह रहा हूं, बुजुर्गों को, आपने घर घर जाना है। खुरमवीर, आपने दरवाजे खटकाने हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हकीकी आजादी की जहाद लड़ रहे हैं आप। मैं आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूं अपने मुल्क के वो इदारे जो इंसाफ दें। मैं
ہیں سب نے کہ کیا میں ان کو ٹھیک پیغام دے رہا ہوں؟ وہ یہ پیغام ہے کہ یہ قوم کبھی یہ جو مرضی آپ کر لیں، جتنا مرضی ظلم کریں، ہراساں کریں، عمران ریاض جیسے صحافیوں کو ایاز امیر جیسے صحافیوں کو جو اپنے کے ضمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے بچے جن کو آپ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، گھروں سے پکڑ رہے ہیں، میری پارٹی کے لوگ جن کے اوپر FIR کاٹ رہے ہیں، 15 FIR میرے اوپر آپ نے کاٹی ہے، 15,000 بھی کاٹ لیں تو پیچھے نہیں ہٹنے لگا میں۔ میرے لوگوں کے اوپر، اور وہ جو مجھے کبھی نہیں بھولے گا، جو میری بہنوں کے اوپر، بچوں پہ، فیملیز پہ 25 مئی کو جو آپ نے تشدد کروایا، سن لو کان کھول کے، ایک ایک پولیس والا جس نے تشدد کیا تھا اس کا ہم نے نام نوٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ ایک ایک کو جس نے غیر قانونی چیز کی ہے اس کا ہم پوری طرح احتساب کریں گے۔ میں آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب، آپ کان کھول کے سن رہو، آپ دونوں کو میں نے اپوائنٹ کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ آپ دونوں ایماندار ہیں۔ یہ ایمانداری نہیں ہے کہ جب آپ حمزہ ککڑی کے کہنے پہ غیر قانونی چیزیں کریں، جو آپ یہ الیکشن میں مداخلت کر رہے ہیں، جو یہ آپ الیکشن میں دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انتظامیہ کے ذریعے، آپ کان کھول کے سن لیں کہ ساری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یہ تو بھی 17 کو انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اس کے بعد بھی آپ کی زندگی ہے۔ جس طرح آپ اس الیکشن میں غیر قانونی چیز کریں گے، اتنا آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم ایک ایک کو جس نے قانون توڑا، آپ کو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ قوم آپ کو بخشے گی کہ نہیں۔ آپ ملک بدل گیا، پرانے زمانے کا پرانا پاکستان، انتقامی کاروائیاں، الیکشن میں دھاندلی، جھوٹی FIR، لوگوں کو مارے پڑوانی، یہ آج آپ کو الیکشن نہیں جتانے لگی۔ ملک بدل چکا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انفارمیشن کو نہیں روک سکتے۔ جو حلقوں کے اندر 10-10 ہزار روپے کے چیک بانٹ رہے ہیں لوگوں کو خریدنے کے لیے، میری سارے لوگوں کو پیغام یہ ہے کہ پیسے ان سے لینا لیکن ٹھپا بلے پہ لگانا۔ شیخ پورہ، اب بس میں آخر میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے ایک چیز مجھے بتانی ہے کہ اب سے لے کے ووٹنگ ڈے تک ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آپ نے گھر گھر جانا ہے۔ یہ آپ کی الیکشن ہے، یہ ہمارے ملک کے مستقبل کی الیکشن ہے۔ اس الیکشن سے فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان ان چوروں کا بنے گا یا ایک وہ قائد اعظم کا پاکستان بنے گا، خوددار قوم بنے گی، آزاد قوم بنے گی، عدل اور انصاف والی قوم بنے گی۔
कानून में सब एक बराबर होंगे, ये नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और नौजवानों इस हदीस को लिख लो, उन्होंने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी